2000 and Professor and Head of the Department of Psychiatry in Kannur Medical College, Kannur from 2000 to 2009. Professor and Head of the Department of Psychiatry in Uthmania Medical College and worked as Superintendent Institute of Mental Health, Hyderabad. Professor and Head of the Department of Psychiatry, Mallareddy Medical College for Women, 2016. Member Secretary for State Mental Health Authority, Andhra Pradesh from 2009 to 2016. And Organizing Secretary for several state-level conferences and CMS. And also provided his contributions as past President of Hyderabad Psychiatric Society and as past President of Indian Psychiatric Society, Andhra Pradesh. Thank you, sir, for honoring the stage. Everybody is so fresh and anxious and also very much alert after the lecture of Dr. Satyanarayana Rao, because there is no meeting, no conference, and so without Dr. Satyanarayana Rao's emotional lecture, emotionally I can call it or erosion, whatever. So thank you very much Dr. Satyanarayana Rao for having here, visiting us and giving this. And the very next man, after the very famous, and we are very glad and proud to have one of our national president, Dr. Lakshmikant Rathi here. He is a very dynamic person, very much of outgoing, very hardworking, and he is a consultant psychiatrist. Amaravati, not Andhra Pradesh Amaravati, but Amaravati, Maharashtra. He is very proud to have very well done here, his social work and all these things. The very point of today's program, today's topic, Dr. Rathi has taken up the leadership qualities in psychiatry. What way it is connected, leadership and with psychiatry. Psychiatry as such, it is a personality molding, personality checking up, part of thing, a specialty of medical science, and which is unique in its own way. A couple of decades ago, when we were undergraduates, the very name of psychiatry was not much known and not much of sort of specialty after the graduation. But nowadays, psychiatry is the thing that has happened. One who takes a psychiatry is a unique man now. There's got a lot of demand for that, because the very person who tries to choose psychiatry as a specialty must be a leader, and the sphere of our knowledge is much more paramount important than the other specialties of psychiatry. And it is a basic thing. We have to have so many, and there are so many of our own people have promoted their leadership, Dr. Reddy and all Dr. Chandrasekhar, and all the big national figures and all. Kishan, all the generation, Dr. George, and Vishal, and all these people also coming up with their good national ideas. He is the executive member of South Psychiatric Federation, and he is the founder president of Vedanta Psychiatric in Amaravati Psychiatric Association, and also practices privately owned Govardhan Hospital, Amaravati. President of India, Srimati Pratibha Patil, for his medical social work. It is very much of a great honor for this thing, and we are all proud of it. He conducted a lot of mental health and awareness camps in Maharashtra, not only Maharashtra, but all over the country. And he is an international figure. He goes a lot of international conventions and conferences. Morning. Thank you very much for this alertness. Leadership quality is not important in psychiatry, leadership quality is important in life. Whatever you want to do, you can do it, and that laser field leadership is like that. Because you are joined for that, then you have to have a continuous learning.
because I always say the future is yours. Future is yours because what we are going to treat. Mentoring and coaching, your teachers are there, many HODs are there, Vishal is there. Anybody who was a class monitor, they're attracted towards leadership and they did it. This is very important. Whether you get it, definitely develop better leadership qualities in you. Self-reflection, hands-on friends, you give time to your society, but you never give time to yourself. Yes, I meet various teams, membership committees or many other committees, then definitely I must empower them to take their decisions rather than controlling them, and I must motivate them also. I would like to give George is here, Dr. Dean. Yes, please rise on your seat. And he has given the maximum numbers in the Telangana till now. A big round of applause for him. This is a leader's job to motivate the people who are appointed when they are doing good work. Responsibility should be there. A leader must take the accountability and responsibility. Suppose I am the president of Indian Psychiatric Society today, whatever success I will be achieving in this year will be many complex, certain hurdles, certain problems will come away. You must, a strong leader, possess the emotional intelligence to navigate complex interpersonal dynamics, mediate conflicts, and bring diverse perspectives together to find solutions. This is only 10% of the brain till we die. That science says, I am not saying. So 90% of the brain we don't utilize. But there are few people who utilize their brain to the best of their capacity and they innovate. So newer and newer technologies will be coming. So you youngsters have to remain prepared and at pace with these technologies. Because your patient and their relatives will be asking you many questions which were not asked to us when we were there. Because so much of knowledge and so much of these things were not available. Inclusive leadership, take everybody in, start in a practice which cannot be continued in any organization. That is very important. Agility and resilience is again this. Now this will be showing how to remain stable, motivated. The video which will tell you is, I heard in the jungle which animal is the tallest? I heard you say giraffe. In the jungle which animal is the wisest? I heard you say fox. In the jungle which animal is the fastest? I heard you say cheetahs. Among all these wonderful qualities mentioned, where is the lion in the picture? Yet you say lion is the king of the jungle even without any of these qualities. Why? Because lion is courageous. Lion is very bold. The lion is always ready to face any challenge, any barrier that crosses his path, no matter how big or bad they are. The lion walks with confidence. The lion is a risk taker. The lion believes any animal is food for him. The lion believes any opportunity is worth giving a try and never lets it slip from his hands. The lion has charisma. So, what is that we get to learn from the lion? You don't need to be the fastest. You don't need to be the wisest. You don't need to be the most brilliant. You don't need to be the generally accepted to achieve your dreams and to be great in life. All you need is courage. All you need is boldness. All you need is the will to try. All you need is the faith to believe it is possible. All you need is believe that in yourself that you can do it. It's time to bring out the lion in you and always stay motivated in life. Communication is one of the key criteria. You must be confident whenever you communicate with anyone.
पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं गृहागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं तरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिराम् तरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिराम् अभ्युपैति सोचिराम् Addiction Psychiatry. We welcome all the delegates to this academic feast. May I now respectfully invite our esteemed dignitaries to the dais. Dr. Minhaj Zafar Nasirabadi Sir, President, IPS Telangana State Branch. Dr. Lakshmikant Rathi Sir, President, IPS Chief Guest. Dr. R. Bhupati Reddy Garu, MLA Nizamabad Rural Constituency. Shri Bomma Mahesh Kumar Gaud Garu, MLC and Working President, EPPC. Dr. M. Umashankar Sir, CEO, State Mental Health Authority, Telangana. Alam Chandani Sir, Vice President, IPS TSP. Dr. Anita Rairala Ma'am, Honorary Trust, IPS Telangana State Branch. Thank you. Mr. Mahesh Kumar Gaud sir, please say a few words. Lakshmikant Rathi Garu, President IPS. Dr. Bhupati Reddy Garu, MLA. Umashankar Garu, Ashok Garu, Vishal Akula Garu, Anita Garu, Vani Kanti Garu, Ram Subba Reddy Garu, George Reddy Garu, Bhagya Reddy Garu. Tenth Annual Conference of Indian Psychiatric Society జరుపుకోవడం మీ అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సందర్భాలు చెప్తా ఉంటాను, డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ అనేది చాలా గొప్ప గౌరవప్రదమైన ప్రొఫెషన్ ఈ దేశంలో. You go and ask any 10th class finishing student, what is your future goal? So more than 50% of the students opt for MBBS. They want to become a doctor. డాక్టర్ కావాలనే కళ 10th పాస్ అవబోతున్న ప్రతి లిస్ట్లో ఉంటుంది. డాక్టర్స్ అనేది టాప్ ప్రయారిటీలో ఉంటుంది. పాతకాలంలో మేము చూసే డాక్టర్స్ పెద్దలకు ఒక డాక్టర్ అయితే పిల్లలకు ఒక డాక్టర్ అయినా చూసేది. ఎంత సొసైటీ ఎంత అభివృద్ధి చెందంటే వల్ల కొన్ని వేల స్పెషలైజేషన్స్తో డాక్టర్స్ ప్రొఫెషన్ ముందుకు వస్తూ ఉంది. దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటిది సైకియాట్రిస్ట్. ఈ సమాజం వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య మత్తు పదార్థాలు. ఈ
ఈ దేశం ఆ దేశం అని లేదు, ఈ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం అని లేదు. ప్రతి చోట దినదినాభివృద్ధి చెందినటువంటి చెడ్డ డిసీజ్ ఇవాళ దేశంలో మాదక ద్రవ్యాలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే కూడా అసలు డ్రగ్ ఫ్రీ దేశం అనేది ఈ ప్రపంచంలో లేదు. గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు సింగపూర్ కానీ పోర్చుగల్ కానీ డ్రగ్స్ వాడకాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ అతి తక్కువ మోతాదులో ఉన్న దేశాలు తప్ప డ్రగ్ ఫ్రీ దేశం అనేది లేకుండా పోతా ఉందంటే ఎంత దుర్మార్గము మహమ్మారిలాగా మారుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎర్లీ 60s ఎర్లీ 70s స్టార్ట్ అయినటువంటి దురలవాటు ఆనాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు నిక్సన్ రోజుల్లో డ్రగ్స్ మీద 70s ఎర్లీ 70s డ్రగ్స్ మీద యుద్ధం ప్రకటించి ఆ తర్వాత 1986 or 87లో ఇది దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నట్టుగా పరమేశ్వర చరిత్ర చెప్తా ఉంది. ఎక్కడైతే డ్రగ్స్ వాడకం అధికం ఉంటుందో ఆ సొసైటీ నాశనానికి నాంది పలుకుతుంది. మన దేశంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి పెద్ద రాష్ట్రం, మహారాష్ట్ర లాంటి పెద్ద రాష్ట్రం, పంజాబ్ లాంటి అతి పెద్ద పొడవైనటువంటి బోర్డర్ ఉన్న రాష్ట్రంలో కూడా అత్యధిక మాదక ద్రవ్యాలు ఎగుమతి అవుతూ ఉన్నాయి, దిగుమతి అవుతూ ఉన్నాయి, వాడకంలోకి వస్తూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ సమైక్య ఆంధ్రదేశం తెలంగాణలో కూడా ఈ మధ్యన ఈ దురలవాటు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది. దురదృష్టం ఏంటంటే సమాజానికి ఒక ఉదాహరణగా ఎగ్జాంపుల్గా నిలవాల్సిన వారు, మార్గదర్శకాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి సినీతారలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, స్పోర్ట్స్ మెన్ వీరు ఈ దురలవాటికి పడతా ఉంటే చిన్న చిన్నగా బుడ్డి అడుగులు వేస్తున్నటువంటి యువతరం చాలా స్పీడ్గా ఆకట్టుకోబోతా ఉంది. భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ మాదక ద్రవ్యాల మీద వాడకాల మీద ఉక్కుపాదం మోపుతున్నప్పటికీ కూడా సమాజంలో మార్పు రావాలి. ప్రభుత్వాలు ఎంత కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎంత కఠిన పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా సమాజంలో అవేర్నెస్ రావాలి, మార్పు రావాలి. మన అమెరికాలో చూస్తాం, నేరం రుజువు అవుతే చాలా తీవ్రమైన పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అప్పటికి కూడా చాలా మంది అవతల దాంట్లో అడ్డు లేకుండా పోతా ఉంది. దేశంలో కూడా కఠినతరమైన చట్టాలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు దీని మీద. ఒకప్పుడు పట్టణాలకే పరిమితమైనటువంటి హెరాయిన్, కోకాయిన్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చేస్తా ఉన్నాయి. గంజాయి వాడకం మోటుతనం కనబడితే సొఫిస్టికేటెడ్ రూపంలో ఇంజక్షన్లు ఇలాంటి సొఫిస్టికేట్ మందులు వాడుతూ ఉన్నారు. దీన్ని ఆపాల్సిన అవసరం, అది కట్టాల్సిన అవసరం ప్రతి పౌరుడి మీద ఉంది, ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ మీద ఉంది. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఆదిలోనే దీన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది. సామాన్య జనంలో అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ దిశకి మీరంతా కూడా కృషి చేయాలని, రాజకీయ రంగంలో మేమంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని అప్రమత్తంగా ముందుకెళ్తున్నప్పటికీ సమాజంలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి అట్లీస్ట్ మన తెలంగాణలో డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్స్లో అతి తక్కువ మోతాదులో వాడుతున్న స్టేట్గా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ దిశగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా, రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా తీవ్రంగా దీని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. పలుమార్లు అధికారులతో సమావేశమైనారు. చాలా కఠినతరమైనటువంటి దీనికి శిక్షలు పడాలని, ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ముందుకు పోవాలనే తపనతో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది. దీంట్లో మీ భాగస్వామ్యం కూడా ఉండాలని, భవిష్యత్తులో సమాజంలో వివిధ హోదాలో ఉన్న మనం ఈ డ్రగ్స్ మీద, ఈ డ్రగ్స్ మమ్మారి మీద సామాజిక యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడు కానీ ఇది ఒక అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం లేదు.
డాక్టర్ విశాల్ ఇందాక చెప్తా ఉన్నాను, చిన్నతనంలో కూల్ డ్రింక్స్తో మొదలయ్యేటువంటి ప్రక్రియ, విస్కీ బ్రాండీలకు పోతే తర్వాత తీవ్రంగా రూపం దాలుస్తూ ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం మన లెక్కల ప్రకారం దాదాపుగా 40 to 80% రోజు లిక్కర్ తీసుకుంటే కానీ నిద్రపోయేటువంటి పరిస్థితులు మనం చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ 2-2.5% డ్రగ్స్ తీసుకున్నటువంటి జనాభా ఉంది, చాలా పెద్ద శాతం అది. సో దీన్ని అరికట్టడంలో మీ పాత్ర గణనీయంగా ఉండాలని, ఆ కార్యక్రమంలో మా సహకారం మీకు ఎప్పుడు ఉంటుందని నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను. సమాజంలో డాక్టర్స్కి ఉన్నటువంటి గౌరవం, ఆ విలువ, ఆ ప్రత్యేకత మరే ఇతర ప్రొఫెషన్కి లేదు. మీరు డాక్టర్లుగా అయినందుకు మీ అందరిని కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మేము డాక్టర్ కావాలని కళ్ళకని కూడా కాలేకపోయిన మాలాంటి అందరికీ కూడా మీరు మార్గదర్శకులు, ఈ ప్రొఫెషన్లో మీరు రాణిస్తూ ప్రపంచానికి ప్రాణదాతలుగా, భగవంతుడి తర్వాత డాక్టర్ ప్రాణం కోసం దాతగా ఉంటారు, ప్రాణదాతలుగా ఉన్నటువంటి మీ అందరూ కూడా అభినందనలు. ముఖ్యంగా సైకియాట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా కష్టమైన ఫీల్డ్. ఆ దురాగతానికి అలవాటు వ్యక్తి ఎప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలియదు. మా ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి పేషెంట్ మేము ఎగుతా ఉన్నాం. కష్టతరమైనటువంటి ప్రొఫెషన్ కాబట్టి దాంట్లో రాణించాలని 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా మా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మా వంతు సహకారం ఎప్పుడు ఏది ఉన్నా ప్రభుత్వ పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ మీ చేదోడు వాదలుగా ఉంటామన్న మాట చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. బాగుంది. కృష్ణా హోటల్లో జరుగుతున్న 10th యాన్యువల్ సైకియాట్రిక్ డాక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనే అవకాశం నేను చాలా సందర్భాలు చెప్తాను. డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ అనేది చాలా ప్రముఖమైన ప్రొఫెషన్, గర్వించదగ్గ ప్రొఫెషన్. 10th క్లాస్ చదివే పిల్లల్ని, ఎవరినైనా మెజారిటీ పిల్లల్ని డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటామని చెప్తారు. అంత గొప్ప ఆదరణ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ డాక్టర్స్ ఫీల్డ్. అందులో సైకియాట్రిక్ డాక్టర్స్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగానికి ఆధిపతులు. వాళ్ళు ఇలా సమాజంలో పట్టిపీడిస్తున్న మారక ద్రవ్య అలవాట్లు, చెడు అలవాట్లకి బానిసలైనటువంటి బయట ప్రపంచానికి మళ్ళీ తీసుకురావడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించేది సైకియాట్రిక్ డాక్టర్స్. సో ఆ డాక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇవాళ నిజామాబాద్ జరగడం, ప్రముఖ డాక్టర్సు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నిష్ణాతులు ఈ కాన్ఫరెన్స్కి రావడం చాలా మంచి పరిణామం. భవిష్యత్తులో కూడా నిజామాబాద్లో సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ సంఖ్య పెరగాలి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి.
it into more hands. And our outgoing president, Dr. Mina sir, it was a wonderful experience working with him. During this year, under his leadership, we could do lot of awareness, and it was truly a learning experience. Thank you, sir, for all the guidance and cooperation. And during his tenure, we got a national level award from Indian Psychiatric Society. For this, I would like to thank our national president, Dr. Lakshmikant Reddy sir, and today's chief guest, our beloved IPS President Dr. Lakshmikant Reddy sir, who is a dynamic leader and doing a lot of good work in Indian Psychiatric Society. His vision and mission is crystal clear to bring IPS to peak level. His energy is unbelievable and no one can match his speed. So we have to please give a good round of applause to our national president. We all know his stature and his work. During this half term of his tenure, he has achieved many milestones. His vision to see at least 2,000 new members to join and convert all LYM, Life Ordinary members, to Life Fellows, and for that he has chosen our past president and founder secretary of IPS TSB, Dr. Jaj Reddy, as a chairman membership drive. We will work with you for the vision. Thank you, Dr. Jaj Reddy sir. Now I welcome Dr. R. Bhupat Reddy sir, our honorable MLA and Nizamabad Rural Constituency, who belongs to our own community, our own doctors fraternal community. Is a busy orthopedician and I try to say is a member of IMA Nizamabad. So thank you very much, sir. Who has Bhupat Reddy sir contributed a lot of. I welcome Sri Bomma Mahesh Kumar Gaud Garu, MLC, and working Dr. Uma Shankar sir, CEO Mental Health Authorities of Telangana State. He is doing a wonderful work in Telangana State in the field of mental health, both administratively and clinically. So please give a big round of applause to Uma Shankar sir. Thank you sir for showing us the way. And I welcome Dr. Anita Rai Rala madam, Honorary Treasurer of IPS TSB, who is a very active member of the society. So thank you very much, madam. And I welcome Dr. Fanikant Kondaparthi. He is editor of IPS TSB, D. Keshavulu, and Dr. Rajender, Dr. Rajshekhar, Dr. Arun, Dr. Vikas, Dr. Pradeep, Dr. Shalini, Dr. Ravi Teja, and especially Government Medical College, Professor and HOD, Department of Psychiatry, Dr. Shiva Prasad sir, and team, and all the Nizamabad Psychiatric Society members. And I would like to thank the organizing committee members for your cooperation. Especially, I would like to thank Dr. Sai Krishna and team, and from Dr. Fanikant and team for your cooperation and extending support. Thank you very much for your valuable support. I am grateful to see all. It is a well-conceived thought and theme for this year, and also I feel that not only, and recently we have seen that many de-addiction centers in the society are being run by non-psychiatrists and non-doctors. It is very, very difficult situation. So as psychiatrists, I think it is our responsibility to run the de-addiction centers on our own, and to take the lead in running the de-addiction centers. And at this juncture, I congratulate all the speakers, because all the speakers were selected from different parts of the country and they are experts in the field. And because the postgraduate numbers have increased exponentially from the last 2 to 3 years, and it is very much needed to have poster presentations and paper presentations for NMC, to consider them for exams. So it is a part of their curriculum. So I request all the pages to take active membership in IPS TSB, and you will, I definitely say that I will assure you that you will learn, because all the programs are designed particularly taking PGs into consideration. So I think it is a well thought about
And all previous IPS TSP conferences or PGCMEs are all top notch. And coming to the venue, it is a very good venue and very good infrastructure. Really, it is very. I was surprised to see Nizamabad can hold such a huge conference, and the members have almost reached 400, I think. So I congratulate the organizing secretary and organizing chairperson, Dr. Vishal Akula and Dr. George Reddy for conducting such a wonderful program in Nizamabad. And thank you, the organizing team, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Telangana branch స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి నజీరుబాడి డాక్టర్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఐపీఎస్ అండ్ లక్ష్మీకాంత్ డాక్టర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ కంట్రీ. I welcome you all to my constituency. This is my constituency. Then I congratulate and thanks for the organizing secretary Akula Vishal Garu to bring the state conference here in Nizamabad. So welcome you all to Nizamabad and is particularly in to my constituency. This hotel belongs to my constituency and the area of my area. So so many people, even a doctor's faculty also, many people don't know about the psychiatry. It was a small subject in MBBS. Now, as the country grows, country developing now, the psychiatry importance is increasing now. As you see in Europe and other first world countries like America, the psychiatry is the topmost faculty. Coming to suicides, with a major social impact, I think. And of course, today's your topic is addiction psychiatry. I think the psychiatry begins from the child psychiatry, children psychiatry. So now the role of psychiatry from any stage only, I think specially in suicidal tendencies ఏదైతే ఉందో, I think అంటే మీరు అంటే of course it's a depression syndrome and sudden there's a increase of the spike of the depression, they commit suicide. But అంటే దీంట్లో ఇంకా రీసెర్చ్ సీరియస్గా చేసి because it has a lot of impact on the family and society. నిజంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ డిఅడిక్షన్ కొరకు అంటే నార్కోటిక్స్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ లేకుంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర అయితే మన నిజామాబాద్లో అయితే there is some adulterated trading they contain some alprazolam, very addictive. And I used to even the patient when getting admitted with the fracture of the femur in the hospital, the third day, fourth day, they used to get psychiatric problems, psychosis. Then we used to give the alcohol. There is no way to control immediately. Even if any number of these drug medicines you give, they won't. You have to supplement with the alcohol or with the fatty. So that is one of the biggest problems in our area. Then of course drugs also, government of Telangana is very serious about controlling the drugs. Already we have established one commissioner, separate commissioner for the controlling this drug trafficking and all. And it has a full-fledged office now. There is many staff is there. There are 25 to 30 posts. One is given. What I mean to say is the government is very, very serious about controlling this drug menace, to control the drug menace and addictions. So this topic now today you selected is one of the best topic in the psychiatry, and it will have a lot of impact today. So it needs a lot of research because the impact of the mental health is so much. As I told you before, that it have an economic impact, it have a social impacts, it have a family impacts, everything. So what I expect from you people is the stress management in the working life. So software engineers, they are well educated, they are earnings are good, everything, environment happens, everything is good. But still they are coming to
you, Vishal. And actually, I have to say a few words from Vishal. Previously, Nizamabad doesn't know what is psychiatry. Then after Vishal came here, everybody knows who psychiatry. There's a department is there, and everybody. So much awareness has come now because he wants so much of social awareness camps and all. So now it is finally he brought the whole society, state society to Nizamabad. Now psychiatry is going to be very leading profession in Nizamabad now. So Vishal, all the best to you. Thank you for inviting me here and making me. Thank you, one and all. Good morning, everybody. I am Dr. Bhagya Reddy, Senior Consultant, Sahara Hospital at Karimnagar. Now, I have Telugu English. నేను డాక్టర్ భాగ్యారెడ్డి కరీంనగర్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్. ఈరోజు నిజామాబాద్లో జరిగే ఈ టీసీ సైకాన్ 10th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది, చాలా బాగుంది. మేము నిన్న రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో మెటిక్యులస్గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి టైం ప్రకారం చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ మిగతా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా కొన్ని బాగున్నాయి. ఉదయం మేము బాసర సరస్వతి ఆలయానికి కూడా వెళ్ళి రావడానికి కూడా అరేంజ్మెంట్ చేసినారు, అది కూడా దర్శనం జరిగింది. పోతే ఇక్కడ స్పీకర్స్ కూడా లక్ష్మీకాంత్ రాథే అని, తర్వాత టిఎస్ఎస్ రావు అని బెంగళూరు నుంచి, తర్వాత మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా వాళ్ళు వచ్చినారు. మంచి పీజీలకు ముఖ్యంగా కాబోయే యువ సైకియాట్రిస్టుల కొరకు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది, చాలా బాగా జరిగింది. అండ్ వి విష్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్. ముఖ్యంగా మా థీమ్ ఏదైతుందో ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ ఏదైతే ఉంది, ఇప్పుడు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది పెద్ద మహమ్మారి లాగా తయారైంది. దాని గురించి ఏం చేయాలి, ఎట్లా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి, యువతరంలో ఎట్లా కంట్రోల్ చేసేది సైకియాట్రిస్ట్ అయితేనే చేయగలుగుతారు ఎక్కువ. కాబట్టి ప్రజలకు ఒకటే మా యొక్క ఇదే సందేశం ఏంటంటే, కొంచెం మీకు డౌట్ వచ్చినా, ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు, ఆల్కహాల్ కావచ్చు, గంజాయి కావచ్చు, హీరోయిన్ కావచ్చు, ఇంకా ఏ డ్రగ్స్ అలవాటైనా చివరికి ఈ మధ్య ఇంకోటి ఎందుకంటే ఫోన్ అడిక్షన్ కూడా అవుతుంది. అది కూడా అడిక్షన్ లాంటిది, అది కూడా ఒక విషపూరితమైనటువంటి అలవాటు. కాబట్టి దాన్ని అడిక్షన్ కూడా బాగా అవుతుంది. అలాంటి కేసులు కూడా బాగా వస్తున్నాయి. కాబట్టి మీకు ఎలాంటి కొంచెం డౌట్లు ఉన్నా కానీ ప్రతి సైకియాట్రిస్ట్ల దగ్గరికి వెళ్తేనే మంచి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, బాగుపడచ్చు కూడా. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ ఎన్డి సంజయ్ కుమార్ అండి. నేను ఫ్యాకల్టీ ప్రతిమలో చేస్తున్నాను సైకియాట్రిస్ట్గా. ఇక్కడ నా అనుభవం ఏంటంటే చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. మేము ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజామాబాద్లో ఈ ఎత్తున స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ అవుతుందని. ఇక్కడున్న అన్ని ఏర్పాట్లు చాలా బాగా జరిగినాయి. ఇంకా ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ కూడా మేము అటెండ్ అయ్యాము. అందరూ పిలిచిన అతిథులు టైంకి వచ్చారు. యూజువల్గా కాన్ఫరెన్సెస్లో లేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అది ఇక్కడ ఏం జరగలేదు. అండ్ థీమ్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ కూడా సైకియాట్రీ అండ్ అడిక్షన్ టీనేజర్స్లో ఇప్పుడు పెరిగిపోతున్న ప్రాబ్లం గురించి మనకు అవగాహన కలగడానికి చేశారు. అండ్ బేసికలీ ఇదేంటంటే, ఇది కాకుండా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తేవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ ఆర్ శివకుమార్. నేను ఎండి న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్, కరీంనగర్ నుంచి వచ్చాను.
ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ చాలా బాగా చేస్తారు. డాక్టర్ విశాల్ ఆకుల గారు చాలా కండక్ట్ చేశారు. థీమ్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్, నవ్ డేస్ సొసైటీకి చాలా యూస్ఫుల్. డ్రగ్స్ డీఅడిక్షన్ గురించి, దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి, వాటి గురించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం వెరీ ఎంథూజియాస్టిక్ అండ్ వెరీ అప్రిషియబుల్. అండ్ ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది. దీంట్లో కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. కొత్త కొత్త నాలెడ్జ్, మిగతా ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అది మా డే టు డే ప్రాక్టీస్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను డాక్టర్ రామ్మోహన్ రావు, ఓల్డ్ ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ నిజామాబాద్ ఫర్ ది పాస్ట్ 50 years. ఇట్స్ గ్రేట్ ఈవెంట్ హియర్. అంటే సైకాట్రీకి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ స్టేట్ లెవెల్లో జరగడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇది ఈ రాను రోజులలో జెండర్ కౌన్సిలింగ్, సూసైడ్స్, తర్వాత రకరకాలైన సమస్యలు బ్రెయిన్ సంబంధించి వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మామూలు ప్రాక్టీషనర్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ సైకాట్రీ అనేది దాదాపు అన్ని బ్రాంచుల్లోనూ ఇమిడిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడైతే కాన్ఫరెన్స్ చాలా బాగానే జరుగుతుంది. ఈ హోటల్ కూడా చాలా అరేంజ్మెంట్ చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేశారు. డాక్టర్ విశాల్ కానీ, డాక్టర్ రవితేజ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి చక్కగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు, బాగుంది. తర్వాత ఆరేషన్స్, తర్వాత గెస్ట్లు, స్పీకర్స్ కూడా మంచి సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నారు. అందరూ వినాలి. వీటి గురించి ఐ రిక్వెస్ట్ ది కమిటీ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఏ సాంగ్ విత్ ఆల్ ది స్పీచెస్. ఈ టాపిక్ ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ నేరేషన్స్ ఉంటాయో ఆరేషన్స్ అన్నింటినీ ఒక మ్యాగజైన్ తీసుకొస్తే అందరికీ ఇస్తే బాగుంటుంది. నిజామాబాద్కి ఇట్స్ ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ. గ్రేట్ థింగ్, గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ వినర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్ కొండపర్తి ఫణికాంత్. ఇక్కడ జరుగుతున్న 10th యాన్యువల్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్కి రావడం జరిగింది. ఇది 2 days ప్రోగ్రామ్ అండి. నిజామాబాద్లో డాక్టర్ విశాల్ ఆకుల గారు అండ్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో చాలా వరకు సైంటిఫిక్ సెషన్స్, ఒరేషన్స్, ఫ్రీ పేపర్స్ అండ్ అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 రోజులు అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చాలా బాగా డిజైన్ చేసి అందరికి వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరికీ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. థీమ్ వచ్చేసి అడిక్షన్ సైకాట్రీ. సో ప్రస్తుతం మన సొసైటీలో జరుగుతున్న ఈ డ్రగ్స్ యొక్క ప్రభావాన్ని ఎలా ఉంది అని చూపించడానికి ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క థీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దీనివల్ల చాలామంది ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మనము దీన్ని ఎలా అరికట్టాలి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజామాబాద్లో జరగడం, మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎట్లా అనిపిస్తా? అంటే యాజ్ అ ఆఫీస్ బేరర్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్, ఇట్స్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో నేను పార్ట్ అయ్యి ఉండడము. అండ్ దీనివల్ల అంటే యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము అందరికీ అందిస్తున్నాము. అది చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ నిజామాబాద్లో జరగడం చాలా సంతోషం. ఇది ఆర్గనైజ్ చేసిన డాక్టర్ విశాల్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. Dr. Pratima Murthy, I'm the director of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS in Bangalore. It's always a pleasure to come to the Telangana annual conference, which has been held for so many years now. It brings together so many practicing psychiatrists discussing various topics. I can see that there is a lot of focus on contemporary issues as well as on subject like addiction and other areas. So I'm sure that such conferences will help to update particularly the postgraduates as well as practicing psychiatrists on various areas which are relevant in psychiatric practice. I have come from the airport, 3.5 hours drive. I arrived at 1 o'clock. I'm going to leave at 4 o'clock and head back to the airport. So I haven't seen much of Nizamabad. Hopefully we'll come back to see it some other time. It's very nice. Obviously the arrangements are very good. As always, I think all the Telangana conferences are well organized. So it's always a pleasure to come here. Thank you. Madam, can I say it's to Nizamabad people and you are psychiatric students?
To the people of Nizamabad, I wanted to say that mental health is as important as physical health. It's very important to look after it. So good physical and mental health is very, very important. Should you have any psychological distress, you must reach out. All of us know that psychological problems, suicidal problems, alcohol and drug addiction problems, they're increasing. The most important thing is not to feel alone at any time, to always reach out for help. In fact, the whole country has started something called the Telemanas, where you can call 14416 and talk to a counselor in any language of your choice should you have distress. But first of all, learn to look after yourself, get the support of your family, friends, colleagues, and always reach out. And I hope that helps. And of course, for serious and significant mental disorders, it is always important to get professional help as well. Ashok Reddy, Professor and Head of the Department of Psychiatry, SVS Medical College, Mahabubnagar. నా ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ నిజామాబాద్లోనే స్టార్ట్ అయినండి. 2 సంవత్సరాలు రంజాల్ పిఎస్సిలో మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను. అదే సమయంలో సైకాట్రీ క్లినిక్ కూడా నిజామాబాద్లో స్టార్ట్ చేసినండి. సుమారు 10 సంవత్సరాల వరకు నిజామాబాద్లో క్లినిక్ నడిపించాను నేను. తర్వాత హైదరాబాద్కు షిఫ్ట్ అయిపోయి అక్కడ పనిచేశాను. తర్వాత మా స్వంత జిల్లా అయిన మహబూబ్నగర్ పోయి అక్కడ సేవలు అందిస్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి అంటే నేను ఇక్కడ సర్వీస్ ఇచ్చింది 1992లో. సో 16 సంవత్సరాల కింద సర్వీస్, 26 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సో అప్పటికిప్పుడు చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది నిజామాబాద్లో. అప్పుడు బేసిక్ ఒక సైకాట్రిస్ట్ కూడా లేకుండే, నేను కూడా అక్కడ బయట నుంచి వచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండే. ఇప్పుడు 11 మంది సైకాట్రిస్టు నిజామాబాద్లో ఉన్నారు. మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, డిపార్ట్మెంట్లో సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారు. సో నిజామాబాద్ ప్రజలకు మానసిక వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ సైకాట్రిస్ట్ కూడా మానసిక ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు చాలా చేపడుతూ ఉన్నారు. దాని ద్వారా ఇక్కడ జనం అనేది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తొందరగా గుర్తుపెట్టి తొందర వైద్యము మొదలుపెట్టుకొని పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని పొంది ప్రొడక్టివ్గా చేయడానికి అవకాశం లభించింది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ నిజామాబాద్ ప్రజలు ఈ మానసిక వైద్య సేవలను సద్వినియోగపరచుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని నిజామాబాద్ ఇంకా ప్రొడక్టివ్గా ముందుకు కావాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ కాన్ఫరెన్స్ మరి చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు. మరి ముఖ్యమైన స్పీకర్స్ తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి. అట్నే మన ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి. దాని ద్వారా ప్రజలకు మానసిక ఆరోగ్యం గురించి మెసేజ్ చాలా ఈజీగా పోతూ ఉంది. అది వాళ్ళు తీసుకున్న ముఖ్యమైన స్టెప్ అది. ఎందుకంటే ప్రజానాయకులు ఉన్నప్పుడు, కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు మన మెసేజ్ అందుతుంది. అది చాలా ముఖ్యమైన స్టెప్ అది. సో ఇటు స్పీకర్లను చాలా మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేశారు. ఇందులో మానసిక వైద్య స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది పాల్గొన్నారు. ఈవెన్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ కూడా కండక్ట్ చేశారు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కు. సో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో కూడా అవగాహన పెరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ అరేంజ్ చేశారు. సో ఇక్కడ వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరూ కూడా, స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి లాభం చేకూర్చబడ్డది. ఐఎమ్ డాక్టర్ ఉమాశంకర్. ఐఎమ్ ద మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ అండ్ ఆల్సో CEO స్టేట్ మెంటల్ హెల్త్ అథారిటీ తెలంగాణ స్టేట్. ఈ 10వ తెలంగాణ స్టేట్ సైకాట్రిక్ సొసైటీ తరఫున చేస్తున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా, వండర్ఫుల్గా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నవి. ఈవెన్ స్పీకర్స్ కూడా బెస్ట్ స్పీకర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. దే హ్యావ్ కమ్ ఆల్ ద వే టు గివ్ దేర్ లెక్చర్స్. అండ్ ఈ థీమ్ అడిక్షన్ సైకాట్రీ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ యంగ్ పీపుల్, యంగ్ అడోలసెంట్స్ కానీ యంగ్ పీపుల్ కానీ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టువర్డ్స్ చాలా రకాలైనటువంటి అడిక్షన్స్కు గురవుతున్నారు. వాటికి అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. ఓకే, సొసైటీలో కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు కూడా, జూనియర్స్ కానీ అందరు కూడా ఎక్కువ టైం దానికి కేటాయించినట్లయితే మనం ఈ వ్యసనాల నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని మెడికల్ కాలేజీలలో సైకాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ అనేటివి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు అంటే ఫైనాన్షియల్గా
పెట్టుకొని వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినట్లయితే కూడా వాళ్ళకు సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి సర్వీసెస్ కూడా యూటిలైజ్ చేసేసుకుంటే మనం అంటే డ్రగ్స్ లేని సొసైటీని మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ డాక్టర్ కిషన్, సైకాట్రిస్ట్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. టుడే ఈజ్ నౌ ఈరోజు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమం ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్ సైకాట్రిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్. అంటే ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ ఇండియన్ సైకాట్రిస్ట్ సొసైటీ స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్. ఇందులో మేము ఒక్కొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఒక థీమ్ తీసుకుంటాం. ఆ థీమ్ ఏంటంటే డ్రగ్ అడిక్షన్. ఇక్కడ మెయిన్ నిజామాబాద్లో ఈ డ్రగ్స్ మిక్స్ కళ్ళు, కల్తీ కళ్ళు, ఇంకోటి ఆల్కహాలిజం అనేది ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ డాక్టర్ విశాల్ గారు దాన్ని థీమ్గా తీసుకొని కాన్ఫరెన్స్ కాకుండా కాన్ఫరెన్స్కి ముందు రోజే ఒకటి దాన్ని అది చేశారు. దేని సేమ్ ఒక వర్క్షాప్ చేశారు. అండ్ మెడికల్ ఆఫీసర్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఎట్లా డీటాక్స్ చేయాలి, ఆల్కహాల్ నుంచి మత్తు మందుల నుంచి ఎట్లా మరల్చాలనేది చేశారు. అది తర్వాత ఇక్కడ కూడా టాక్స్ కూడా మోస్ట్లీ చాలా సీనియర్స్ నేషనల్ లెవెల్ ఫిగర్స్ వచ్చేసి అడిక్షన్ మీద, ఆల్కహాల్ కానీ వీటిని ఎట్లా తగ్గించాలి అనే దానికోసం మంచి టాక్స్ అరేంజ్ చేశారు. ఇది జర్నలిస్టుల ద్వారా పబ్లిక్ పోవాలని స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ జరిగింది. ఇది లోక కళ్యాణానికి అందరూ బాగుపడడానికి ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా చైతన్యమై ఇది సైకాట్రీ మానసిక జబ్బులు ప్రతిదీ 100% మంచిగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రతిదీ 100% మంచిగా అవుతారు, 100% మంచిగా అవుతారు. ఇది స్టిగ్మా కాదు, ఇది ఒక మానసిక జబ్బు కూడా. జ్వరము, పరిశము, దగ్గులాగానే ఇది కూడా ఒక మెడికల్ డిసీజ్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి ప్రజల్లోకి. అది ముఖ్య ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్కి ఏర్పాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి? చాలా బాగా చేశారు. ఎస్పెషల్లీ స్నేహ హోటల్ రావడం వల్ల, ఇది స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ జరగడం వల్ల, కృష్ణ హోటల్ ఇది ఈ స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ చేసే అది సౌలభ్యం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. ఇంతకుముందు విషయాలు చేశారు 2 ప్రోగ్రామ్స్, కానీ ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ చేసే అది వచ్చింది. ఫ్యూచర్లో అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కరీంనగర్ ఐఎంఏ లీడర్గా, నిజామాబాద్ ఐఎంఏ లీడర్స్ అందరూ వాళ్ళ స్పెషాలిటీ కాన్ఫరెన్స్ అన్ని స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ చేయాలా. నిజామాబాద్ చాలా అకాడమిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ వాస్ ప్రాబ్లీ ప్రొవైడెడ్ బై నిజామాబాద్ పీపుల్ యాజ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద నిజామాబాద్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ శీతల్. నేను వరంగల్ ఎంజిఎంలో సైకాట్రీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ని. కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ టిఎస్ ఐకాన్ నిజామాబాద్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్ దే హవ్ బీన్ పుట్టింగ్ బిహైండ్ దిస్. చాలా మంచి అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ చాలామంది ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పార్ట్ చాలామంది వచ్చారు ఈసారి. I'm really happy to be a part of this. Thank you so much. కాన్ఫరెన్స్ యొక్క టాపిక్ వల్ల ఎట్లా ఇది బేసికలీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ కాలంలో ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. చాలా జూనియర్స్కి, యంగ్స్టర్స్కి అండ్ యూత్కి బాగా రీచ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎట్లా అనిపించింది? ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్. కాన్ఫరెన్సెస్ ఎక్కడున్నా మావి చాలా బాగా జరుగుతాయి. we really enjoy being a part of this and మా పాత ఫ్రెండ్స్ని కలవడము, జూనియర్ సీనియర్స్ అందరం కలిసి టుగెదర్ we are in a place and meeting all the young psychiatrists from every part of places. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. I am Dr. Shubhangi. I am from Government Medical College Sittipet, and in this conference we got the information about various kind of addictions, whether it was related to substance abuse or whether it was related to the internet addictions, which is very common in this generation. So I think this conference was overall a very informative experience for all the residents and also our faculties whomsoever attended this conference. How is the arrangements? Tell me about the arrangements are very good. The food was very tasty, excellent arrangement by the organizing committee and very comfortable experience. Hello, I am Dr. Disakshi from GMC Siddipet, first year postgraduate psychiatry. I am attending this conference for the first time, but even attending it for the first time, it was a very good experience today. The theme for this conference was de-addiction, and we attended conference lectures from morning and they were very informative about the same.
At the same time, the arrangements have been done, they are very good, and the food arrangement also was very good. The overall experience was really nice. Are you feeling happy on participating in this? Yeah, we are supposed to be presenting an award poster over here, but we'll be presenting it tomorrow because it's a 2-day conference. So I'm hoping to do well in that. అండి నేను డాక్టర్ సంధ్య, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సిద్దిపేట నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ టిఎస్ ఐకాన్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది టుడే అండ్ టుమారో. సో 22nd and 23rd జరుగుతుంది అనమాట. ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి పీజీస్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ వచ్చారు. ఇక్కడ పోస్టర్స్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే టీచింగ్ సెషన్స్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ కూడా చాలా అందరికీ చాలా రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలోనూ అండ్ అకామిడేషన్ అన్ని విషయాల్లో కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అస్, అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone. My name is Dr. Dharani. I came from GMC Siddipet. I am studying postgraduate first year. I am presenting a poster here on cyclic vomiting syndrome. And the conference they held at Nizamabad is so nice, and they arranged everything for us, including the food and the accommodation and everything was fine. And we came from Siddipet, and it's a 2-hour distance only to Nizamabad. We feel happy since it's occurred in Nizamabad as a conference. I'm actually, this is my first poster presentation, so I'm feeling excited, and I want to see how they will ask the questions and how I'll be able to answer every question. I'm super excited. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ 10వ వార్షిక మహాసభలు అనేవి ఈ సంవత్సరం 2024 సంవత్సరానికి నిజామాబాద్లో హోస్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను డాక్టర్ విశాల్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను, అండ్ ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్గా డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ అంశం ఏంటంటే మత్తు పదార్థాల నివారణకు అడిక్షన్ సైకియాట్రీ అనే థీమ్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా యువత చాలా మత్తు పదార్థాలకు గురవుతున్నారు. మత్తు పదార్థాలకు కాకుండా రకరకాల అడిక్షన్స్, ఆన్లైన్ గేమ్ అడిక్షన్ కానీ, పోర్న్ అడిక్షన్ కానీ, కొన్ని ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ, ఇలాంటి కొన్ని ఇంపల్స్ కంట్రోల్ డిజార్డర్స్ కూడా ఒక అడిక్షన్ కిందగా పరిగణిస్తాం. సో దీన్ని పరిగణించుకొని ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ మరియు ఇందూర్ న్యూరో సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ అండ్ డాక్టర్ విశాల్స్ ఆల్కహాల్ డ్రగ్ డి అడిక్షన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అంటే 22, 23వ తారీఖున మన హోటల్ కృష్ణాలో ఈ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా మా ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ జాతీయ అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు కూడా రావడం జరిగింది. గౌరవ అతిథులుగా మన రూరల్ నిజామాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు మరియు ఎమ్మెల్సీ మరియు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు కూడా రావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మా తెలంగాణ సిఇఓ తెలంగాణ స్టేట్ మెంటల్ హెల్త్ అథారిటీ ఉమాశంకర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. మా నూతన ప్రెసిడెంట్గా డాక్టర్ అశోక్ కే అలించందాని గారు బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమానికి చాలామంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణ మరియు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది డెలిగేట్స్ రావడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమంలో మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెడికల్ ఆఫీసర్స్ కూడా అవగాహన కల్పించాము. డాక్టర్స్ అనే కాకుండా మన పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా అవగాహన కల్పించాము. ఈరోజు ముఖ్యంగా నిమ్హాన్స్ డైరెక్టర్, నిమ్హాన్స్ అనేది ఒక ప్రఖ్యాత ఇన్స్టిట్యూషన్, అది బెంగళూరులో చాలా ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో అక్కడ నుండి డాక్టర్ ప్రతిమామూర్తి మేడం గారు స్పీకర్గా రావడం జరిగింది. మరియు డాక్టర్ పి కిషన్ సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ మరియు హెచ్ఓడి అండ్ ప్రొఫెసర్ ప్రతిమా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ నుంచి ఆయన కూడా చాలా మంచి చక్కటిగా ఓరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా డాక్టర్ టిఎస్ఎస్ రావు సార్, ఆయన మైసూర్ నుంచి వచ్చారు. ఆయన కూడా ఈ పోర్న్ అడిక్షన్, ఆన్లైన్ గేమ్ అడిక్షన్ పైన కూడా మంచి సెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అంతేకాకుండా ఏంటంటే వివిధ రకాల అంశాలు, ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఈ ఆన్లైన్ గేమ్ పైన కూడా మేము కొన్ని అడిక్షన్స్ పైన సదస్సులు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మత్తు పదార్థాలకు గురైన వాళ్ళని ఏ విధంగా తొందరగా గుర్తించవచ్చు,
సో వీళ్ళకి చికిత్స మార్గాలు ఎలా ఉంటాయి, ఇంకా నూతన వైద్య విధాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది వివిధ వక్తలు అనేది ఇందులో వివరించడం జరిగింది. సో ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే డాక్టర్స్కే కాకుండా ప్రజలకు కూడా అవగాహన పెరిగి ఇలాంటి మత్తు పదార్థాల వలన కలిగే దుష్పరిణామాలను నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రేపు ఆదివారం రోజు వాకథాన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రజల అవగాహన కల్పించడానికి ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం వరకు ఒక వాకథాన్, ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. సో నిజామాబాద్ ప్రజలకు మీరందరూ దయచేసి ఈ ర్యాలీకి అటెండ్ అయ్యి మీ యొక్క సపోర్ట్ తెలపవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే ఏంటంటే మీరు వచ్చి మీ ప్రజెన్స్ ఇస్తే ఏంటంటే నలుగురికి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా యువతలో మత్తు పదార్థాలు చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఆల్కహాల్, సిగరెట్, గంజాయి, కోకైన్ ఇలాంటి విపరీతమైన మాదక ద్రవ్యాలు పెరుగుతున్నాయి. సో దీన్ని అడ్డుకట్టవేయడానికి అవగాహన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా అవగాహన కరపత్రాలు కూడా ముద్రించడం జరిగింది, అవగాహన స్టిక్కర్స్ కూడా ముద్రించడం జరిగింది. సో మీరందరూ ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. సో ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరియు మా నిజామాబాద్ డాక్టర్స్ కూడా ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి ఈ నిజామాబాద్ డాక్టర్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సో అందరికీ మరొకసారి ఈ రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సులో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒక ప్యానల్ డిస్కషన్ పెట్టడం జరిగింది. రేపు అంటే ఆదివారం 23వ తారీఖు జూన్ 3:30కి ప్యానల్ డిస్కషన్ అంటే ఒక ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు, జ్యుడిషియరీ డిపార్ట్మెంటు, అడ్వకేట్స్, జర్నలిస్ట్, సైకియాట్రిస్ట్ అండ్ బ్యూరోక్రాట్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఒక డిస్కషన్ చేసి అంశం పైన అంటే ఈ మత్తు పదార్థాలను ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము, యువతను మత్తు పదార్థం ఏ విధంగా బయటపడేయగలుగుతాం అనేది ఒక ప్యానల్ డిస్కషన్ పెట్టడం జరిగింది. 3:30కి హోటల్ కృష్ణాలో హాల్ నంబర్ 2, హాల్ నంబర్ 1 అంటే 2nd ఫ్లోర్లో ఉంటుంది కార్యక్రమం. దయచేసి ప్రజలు మీరు వాలంటరీగా రావచ్చు, వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో మీరు పార్టిసిపేట్ కావచ్చు. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మేము ప్రజలకు వివరించడం జరుగుతుంది. సో దీనివలన ఎవరికైనా సమస్యలు ఉన్నా లేకపోతే ఈ అవగాహన కార్యక్రమం పాల్గొన్నా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినందుకు మా పాస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి మరియు ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ అశోక్ అలించందాని సార్కు, ఇమీడియట్ పాస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మినాజ్ నజీరాబాద్ గారికి మరియు ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ డాక్టర్ జాజ్ రెడ్డి గారికి మరియు అందరికీ నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.